Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிட்டு வேற யாராச்சும் பாட்டு பாட சொல்லுங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாண்டிங் முடிஞ்சிருச்சுங்களா? ஓகே. இது பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு. யார் பாடுறீங்க? யாராவது ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடுங்க. உமாபதி மாதாஜி, பன்னரசி மாதாஜி, ராமமூர்த்தி பிரபு, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தர் பாடலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தவங்க பாட்டு பாடுனீங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க பிரணத்தி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி பாடுங்க பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு பாடுங்க. பிரபு நீங்க லாஸ்ட் பேட்ச்ல 9 PM இருந்தவங்க தானே? நீங்க ஃபாரின்ல இருக்கன்னு. ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஓ ஹரி 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 போல ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அவங்கள மிஸ் பண்றோமான்ட்டு. பரவாயில்ல வந்துட்டீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிம்மா. ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, நான் குரூப்ல வந்து இது பிபிடி ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வந்து அந்த பிபிடிய வந்து ஸ்கிரீன் கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. குமுதரவி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். இவங்களும் வந்துட்டாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேஃபர் சைடு இன்னும் ஒருத்தவங்களை ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி வைக்கணும். அதனால விஷ்ணு பிரபுவை இது பண்ணி வைக்கிறேன். ஒருத்தவங்களுக்கு போனாலும் இன்னொருத்தவங்க நெட்டு. உங்களுக்கு இது ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி நம்ம குரூப்ல. அது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. இவங்க ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. ஓகே சாரி. இப்ப ப்ரொசீட் பண்ணுங்க பிரபு. ஜெயராத மாத பாட்டு ஒருத்தவங்க பாடுங்க, பிரணத்தி ஒருத்தவங்க பாடுங்க. யார் கையில ஆல்ரெடி இருக்கோ அவங்க ரொட்டேஷன்ல பாடணும் தினமும். சரிங்களா? இப்ப பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய ஜசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன ஜமுன தீர வானசாரி
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பிரணதி வாசிங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया सस्रमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वाक्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुवे श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं चाग्रजातं जगगण रघुनाथसन्वितं तं सदीपं साद्वैतं सावधूतं भरिजानहृदं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान् विदांस हे कृष्णा कर्णसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिकान्ता राधाकान्ते नमस्ते। सप्तहञ्जन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सिदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो प्रसन्न देवाय ओ प्रसन्मने दिदाशा सगद्गीताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। नमो महावतंदाय कृष्ण ब्रह्म भ्रताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विसे नमः। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रष्टाय बुद्धले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா அழகா நீங்க வந்து பிரணதி சொல்லிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. थैंक यू தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஷேர் பண்ண முடியலைங்களா ஷனலதா மாதாஜி? இருக்காங்களா இல்லையா? விஷ்ணு பிரபு, நீங்க அந்த குரூப்ல இருக்கீங்க இல்லையா? 9 PM குரூப்ல இருக்க மாதாஜி. அந்த இது கொஞ்சம் ஓபன் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. நான் இப்ப குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கிறது. ஷர்ணலதா மாதாஜி வர வரைக்கும் நீங்க அதை ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. 1 செகண்ட் மாதாஜி. ஓகே. ஏற்கனவே கிளாஸ் எது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு? இல்ல நம்ம முதல்ல இருந்தே எடுக்கணுமா, இல்ல ஆல்ரெடி அவங்க முடிச்சதுல இருந்து பார்க்கலாமா? யாராவது புதுசா வந்திருந்தாங்கன்னா கேளுங்க மாதாஜி. நீயோ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. முதல்ல இருந்தே எனக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேச்சே கிடையாது இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், நானும் புத்தகம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். எல்லார் கையிலயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உபதேசாமிர்தம். ஸோ இருந்ததுன்னா கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் போய் புத்தகம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசு பண்ண முடியுமா பிரபு? சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பக்தி உபதேசாமிருதம். உபதேசாமிருதம். ஸோ அதாவது நம்ம பார்க்குறோம், நம்மளுடைய குரு சீட பரம்பரையில நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, பஞ்சதத்துவாக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிகள் நம்ம பார்க்குறோம். அதுல வந்து முதன்மையானவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, அவருடைய தம்பி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. ஸோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து நமக்கு வந்து இந்த 2 புத்தகங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்க. ஒன்று வந்து உபதேசாமிருதம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமிரத சிந்து அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா நீங்க லெவல் 2 முடிச்சு திருப்பி லெவல் 3க்கு வந்திருக்கீங்க. இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா 42 நாள் L2, 18 நாள் உங்களோட கிட்டத்தட்ட 2 மாசமா நீங்க டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம முன்னேறி போறோம். ஸோ இந்த லெவல் 3 பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 3 புத்தகங்கள் வந்து நம்ம படிப்போம். ஒன்று வந்து உபதேசாமிருதம், ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு அருளியது. இன்னொன்று வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதுவும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு கொடுத்தது. மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் அப்படின்னு பார்க்குறோம். உபனிஷத்துக்கள் வந்து வேதத்தோட சாரமாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்மளால வேதத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து முடியல அப்படின்னா அதோட சாரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ வேதங்களை படிக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு நாம வந்து தூய்மையாக இருந்தால்தான் படிக்க முடியும். அந்த வேதங்களை நமக்கு சொல்லி தரக்கூடியவருக்கும் வந்து இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதிகள் இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கும் தகுதிகள் இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய பிரபுபாத நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அதீதமான கருணை, பகவான நம்ம பக்தவச்சலன்னு சொல்றோம். ஆனா அவருடைய பக்தர்கள் பகவானை போலவே ஈவன் கொஞ்சம் அவரை விட அதீதமாகவே வந்து ரொம்ப கருணையோடு இருக்காங்க. நாம பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம துவேஷம் பண்ணல, அவர்கிட்ட அவரை போலவே நம்மளும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகமான உலகத்துல வீழ்ந்திருக்கோம். ஸோ இவங்களை நம்ம திருப்பி அது பகவானாலையும் அவருடைய ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக அவர் திருப்பி நம்மளை எடுத்துக்கொள்ளணுன்றதுக்காகவே என்ன பண்றார், ஆச்சாரியர்களை நமக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். இப்ப நம்ம பக்தியில முன்னேறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி கிடையவே கிடையாது. நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன், பகவானுடைய அதீதமான கருணை, ஆச்சாரியர்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமாக நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். இல்லைன்னா இப்படி உயர்ந்த வேதங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறது வந்து சாத்தியமே கிடையாது. ஸோ பிரபுபாதருடைய கருணையினால நாம வந்து இது இன்னைக்கு நமக்கு சாத்தியப்படுது. அதனால நம்ம ஒரு பௌதிகமா ஏதோ ஒரு புத்தகம் வாசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம லைட்டா எடுத்துக்கவே கூடாது. ஒரு இதுலயும் நம்ம முன்னேறும் போது நம்மளுடைய அந்த கலங்கங்கள் பியூரிஃபை ஆனாதான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கே போக முடியும். ஈவன் ஒரு மாலை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா அது கூட நம்மளுக்கு வந்து அவருடைய கருணை இருந்தால்தான் முடியும். ஸோ இந்த கலியுகத்துல அடிக்கடி நம்ம வந்து கிளாஸ்ல பார்ப்போம், இந்த கலியுகத்துல எது பெரிய தவம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? சத்துர்யுகம் பார்க்குறோம். முதல்ல வந்து சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். ஸோ சத்தியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்தது. ஸோ அந்த யுகத்துல யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னா பகவானை நினைச்சு அவங்க தியானம் பண்ணி பகவானை அடையறாங்க. சத்தியுகம். திரேதாயுகத்துல என்ன யுக தர்மம் யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். திரேதாயுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? அந்த யுகத்துல அவங்க என்ன செய்து மோட்சம் அடையறாங்க, அல்லது அந்த யுகத்தோட கோவில் வழிபாடு. அப்ப துவாபர யுகத்துல என்ன? துவாபர யுகத்துல கோவில் வழிபாடு இல்லையா? துவாபர யுகம் கோவில் வழி. அப்ப திரேதா யுகத்துல என்னவா இருந்தது? யஜ்ஞங்கள் வளர்க்கிறது இல்லையா? யஜ்ஞங்கள் வளர்க்கிறது. கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? மகாமந்திரம். மகாமந்திரம் இல்லையா? சோ மகாமந்திரம். சோ இது நமக்கு யாரு கொடுத்திருக்காங்க? யாரு இது வந்து யுக தர்மம் நமக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்குது? சாக்ஷாத் பகவானே வந்து நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம் இல்லையா? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ, உனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய தர்மங்கள் எல்லாம் விட்டு என்னிடத்துல சரணடைன்னு சொல்லி அவர் முடிக்கிறார் பகவத்கீதையில. ஓகே, சரணடைய சொல்லிட்டார்.
எப்படி சரணடையணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத எடுத்து காட்டுறதுக்காகவே. ஏன்னா துவாபர யுகத்துக்கு அடுத்துதான் வந்து கலியுகம். துவாபர யுகத்தோட முடிவுல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அப்போ அவங்க எப்படி கலியுகத்துல இருக்கக்கூடியவங்கள எப்படி வந்து பகவான பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். ஏன் வந்து அவர் வந்து நம்ம பகவானுடைய ரூபம் அப்படின்னு பாக்குறோம்? நம்ம 2 விஷயங்கள் பாக்குறோம் இல்லையா? பகவானே வந்திருக்கார், அவருடைய அம்சமோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சமோ. நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிப்போம். பகவானே இறங்கி அவதாரம் பண்றார். நம்ம பிரம்மதேவருடைய வாழ்நாள், அவருடைய ஒரு வாழ்நாள் எப்படி அப்படின்னாக்கா, அந்த 12 மணி நேரம் ஒரு பகல் எப்படி அப்படின்னாக்கா 1000 சதுர்யுகங்களை கொண்டது 24 மணி நேரம். அவருடைய 24 மணி நேரத்துல பகவான் ஒரு தாரம் அப்படியே அவதாரம் பண்றார். இது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல இப்ப 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த துவாபர யுகத்துல வந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவானே வந்து இறங்கி வந்து நமக்கு அருளி பண்ணியிருக்காரு. அப்ப இந்த கலியுகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி இந்த கலியுகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதீதமான கருணையினால பகவான் என்ன கொடுத்திருக்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து ஒருவர் எப்படி பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கார். அப்ப பகவானுடையது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய படிப்போம். ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அப்போ உயர்ந்த பக்தர்கள் நம்ம பகவானுடைய யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபியர்களும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியமாவும் பாக்குறோம். கோபியர்கள்லயே உயர்ந்தவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அப்போ அந்த பக்தியில என்னதான் அந்த அன்பு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே சாக்ஷாத் பகவான் என்ன பண்றார், ஸ்ரீமதி ராதாராணியம்மாவோட அந்த 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 என்ன சொல்றது, அந்த ஸ்கின் டெக்ஸ்டர்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கோல்டன் ரூபம், தங்க பொன்னிறமான அந்த மேனியை கொண்டு அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து யாரோட பாவத்துல அவதாரம் பண்றார், ஸ்ரீமதி ராதாராணியமோட பாவத்துல அவதாரம் பண்றார். சோ 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவானே வந்து அவதரித்து எப்படி நாம பக்தி பண்ணணும்ன்றத நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கார். சோ அவங்க நமக்கு அருளியது 6 அஷ்டகம் மட்டும்தான். நீங்க காலையில மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், துளசி ஆர்ச்சி முடிந்தவுடனே நம்ம வந்து 6 அஷ்டகம் படிப்போம். சோ அதுல ஒரு பக்தனுடைய பாவம் பகவானிடத்துல பக்தி பண்ணும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அவர் அழகா சொல்லியிருப்பார். அது மட்டும்தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அருளியது. ஆனா அவர் எப்பெல்லாம் வந்து அந்த பக்தி பாவத்துல அந்த உயர்ந்த பரவச நிலையில வந்து தன்னிலை மறந்து இருக்காரு இல்லையா, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்காக வந்து ஒரு பக்தன் எப்படி பக்தி செய்யணும்ன்றத அவர் சொல்லியிருப்பார். அதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்திருக்காங்க. அதை தான் நம்ம இப்ப உபதேசாமிரதமாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசாமிரதம், அடுத்து ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், அடுத்துதான் வந்து டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது பக்தி ரசாமிரத சிந்து வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இது வந்து அமிர்தம். ஏன் அமிர்தம் சொல்றோம்? அமிர்தம்னா என்னது, ஒரு அமரத்துவத்தை கொடுக்கறது இல்லையா, மரணம்ன்றதே இல்லை. அப்ப இது ஏன் அமிர்தம் சொல்லப்படுது? அதுவும் உபதேசாமிர்தம். ஏன்னா சாக்ஷாத் பகவானே வந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ணி அருளி இருக்கார் இல்லையா, எப்படி நாம வந்து பக்தியில முன்னேறணும். சோ இதுல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பொதிந்து கிடக்கின்றது. ஸோ அதை வந்து பகவானுடைய கருணையினால நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ அந்த ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த எக்ஸ்டசி நிலையில இருக்கும்போது அவங்க சொன்னதெல்லாம் அவங்க தொகுத்து கொடுத்தார் இல்லையா, அதை புத்தக வடிவில் வடிவமைத்தவர் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு பார்க்கணும். 6 கோஸ்வாமிகள் நீங்க இங்க பார்க்கும்போது தெரியுது, 6 கோஸ்வாமிகள். சோ ரூப கோஸ்வாமிகள் டைரக்டா சைத்தன்ய மகாபிரபு இடத்துல இருந்து இந்த ஞானத்தை பெற அதை ஜீவ கோஸ்வாமிகள் வந்து தொகுத்து நமக்கு இதை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனாலதான் நீங்க இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே விருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த முன்னுரை படிக்கணும். யாருக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இல்ல பிரபு? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி முடிஞ்சதா உங்களால லேப்டாப் ஷேர் பண்ண முடியல? ஷேர் பண்ண நீங்க டிசேபிள் பண்ணிருக்கீங்க, நான் ஷேர் பண்ண முடியல. டிசேபிள் நானா பண்ணிருக்கேன் இல்லையே பிரபு, அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும் ஒரு தடவை. ஏன்னா கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு பிரபு. நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி பாருங்க, பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் மாதாஜியால. அவங்க பண்ணிட்டாங்க, நீங்க பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க மாதாஜி. ஹோஸ்ட் டிசேபிள்னு தான் வருது மாதாஜி, நீங்க தான் ஏதோ என்ன பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. நான் எதுவுமே பண்ணல மாதாஜி. ஹோஸ்ட் தான் காட்டுது, ஹோஸ்ட் டிசேபிள் பார்ட்டிசிபேட் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வருது.
இப்ப பிரபுவால ஷேர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்களாலையும் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி கோஹோஸ்டா தான் இருக்கீங்க. நான் கரெக்டா தானே போட்டிருக்கேன். ஓகே, உங்களாலையும் ஷேர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். யார் யார் கையில புத்தகம் இருக்கு? இப்ப இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ராமமூர்த்தி பிரபுலாம் நமக்கு, குமுதா ரவி மாதாஜி, ராமமூர்த்தி பிரபுலாம் நமக்கு ரொம்ப நாளா இதுல வராங்க. இப்ப இந்த 59th பேட்சை தவிர்த்து வேற யார் யாரெல்லாம் இதுல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 59வது பேட்ச்ல இருக்கவங்க தான் மேக்சிமம் இருப்பீங்க. சண்முகம் பிரபு நான் பார்த்திருக்கேன், பெண்ணரசி மாதாஜி நான் பார்த்திருக்கேன். கொஞ்சம் பேர் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா, ஏன்னா நான் நீங்க எல்லாம் மத்த இதுல இருந்தும் வந்திருப்பீங்க. சிலர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க காலையிலயும் நமக்கு கிளாஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி வந்து டெம்பிள் லிங்க்குக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி ஒரு ஒரு இது அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமா வந்து அதை ஷெட்யூல் பண்ணுவாங்க. அப்ப ஷெட்யூல் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஈவன் ஒரு பக்தர்கள் வந்து எனக்கு இந்த டைம்ல வேணும்னு சொன்னாலும் நமக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் இருந்தது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால டெம்பிள்ல கேட்டிருக்கோம். ஐடி கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா மேபி சங்கீதா மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்க அதை அட்டன் பண்ண முடியும். அது ரெடி ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணலாம். அதனால கஷ்டப்பட வேண்டாம். நான் என்ன கேட்டேன் இப்போ, ஓகே இதுல எல்லாருமே 59th பேட்சா? யாராவது எனக்கு தெரிஞ்ச ராமமூர்த்தி பிரபு 59th பேட்ச் இல்ல இல்ல மாதாஜி, குமுதா மாதாஜி? மாதாஜி அவங்க இல்ல, மாதாஜி, அவங்க மறுபடியும் இல்ல. host கலாராணி அவங்க ஆக்குறீங்களா? இல்ல. எனக்கு மாதாஜி மாதாஜி, நான் மறுபடியும் ஹோஸ்ட் மாத்திட்டு ஹோஸ்ட் மாத்தி விடுங்களேன். ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணவா? இப்ப நீங்க இல்லவே ஆ. எங்க இருக்கீங்க? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி எங்க இருக்கீங்க? உங்களை காணவே காணமே. நான் இருக்கேன், இருக்கேன் நீங்க எனக்கு மாதாஜி. தெரியுறீங்க. எஸ், நான் உங்களை இப்ப நீங்க இல்லவே இல்ல, உங்களை நான் ஹோஸ்டாவே பண்ணிட்டேன். நீங்க தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்ப பாருங்க. குமுதா மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க. மாதாஜி ராமூர்த்தி பிரபு இல்லைங்க மாதாஜி. கலாராணி அவங்களும் இல்ல. ஆ பெண்ணரசியும் அவங்களும் 51வது பேட்ச் இருக்காங்கன்னு டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. ரீல் மீன் இருக்கு அவங்கள. குமார் அவரும் இல்ல. கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி அவங்க இடையில தான் வந்தாங்க. கார்த்திகேயன் அவரும் இல்ல. அமராவதி சரி மாதாஜி இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். சரி, நீங்க எல்லா பேட்ச்ல இருந்தும் அமராவதி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா நம்ம கிட்ட திருப்பி? அமராவதி மாதாஜி, வந்துட்டேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ராப்ளம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாயின் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஓ, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. சரி, மைதிலி விஷ்ணு வந்து L2க்கு தான் இருந்தாங்க. 89 பேட்ச் கிடையாதுங்க அவங்களும். அதுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ எல்லாருமே உங்களோட L2க்கு உண்டான சர்டிபிகேட் சைட் பை சைட் முடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அது ஒரு விஷயம். அதை பார்க்கலாம். ஓகே, யார்கிட்ட புத்தகம் இருக்கோ, புத்தகம் எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்கு? சரி, நீங்க என்ன குரூப்ல இருந்து என்ன பேட்ச்ல இருந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இதுல வந்து we will stick on to that. உங்களுக்கு இந்த டைமிங் கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னா தொடர்ந்து இதுல வாங்க. நீங்க மத்த கிளாஸ் போய் அட்டென்ட் பண்றீங்களான்னா பரவாயில்ல, போய் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஆனா ஏதாவது ஒரு டைமிங்ல ரெகுலரா வரணும். நீங்க இதை அட்டென்ட் பண்றீங்க, வேற கிளாஸும் போகணும்னா போங்க, போய் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. பட் இதுலயும் நமக்கு ரெகுலரா வரணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் அந்த L4 அடுத்த நிலை போகும்போது குரூப்பை நம்ம பிரிச்சு இது பண்ண முடியும். சரிங்களா? வேற என்ன நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்? ஓகே, யார் யார்கிட்ட புத்தகம் இருக்கு? உபதேசாமிர்தம் இருக்கா யார் கையிலயாவது? மாதாஜி. இல்லைங்க மாதாஜி, எங்கிட்ட இல்லைங்க மாதாஜி. ராமமூர்த்தி பிரபு கையில இருக்கு இல்லையா? பிரபு நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? பிரபு முன்னுரை வாசிக்கிறீங்களா? ஏன்னா முன்னுரை இல்ல, இந்த சாஃப்ட் காப்பில இல்ல. வாசிங்க. என்கிட்ட இன்னொரு புக்கும் இருக்கு மாதாஜி, நான் நாளைக்கு அதை செக் பண்ணிட்டு போடுறேன் மாதாஜி. சொல்லு பிரபு, வாசிக்கிறீங்களா? ராமமூர்த்தி பிரபு வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க, முன்னுரை வாசிங்க பிரபு. முகவுரை. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் மேற்பார்வையின் கீழ் வழிநடத்தப்படுகிறது. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அல்லது வங்காள வைஷ்ணவர்கள் என்போர் பெரும்பாலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவோர்கள. பிருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகள் அவரது நேரடி சீடர்களாவார். எனவே ஸ்ரீல சரோத்தம தாச தாகூர் பின்வருமாறு பாடியுள்ளார்கள். உபரகுநாதா பதே ஷவிதே ஆகுதி கவே ராம புஜபா சோ ஜகலபிரதி. கோஸ்வாமிகளால் வழங்கப்பட்டுள்ள சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்ள நான் எப்போதும் ஆர்வமாக இருப்பேனோ அப்போதுதான் ராதாகிருஷ்ணரின் தெய்வீக அன்பு
பரிமாற்றங்களை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் என்னும் வரத்தை மனித சமுதாயத்திற்கு வழங்குவதற்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார். பகவான் கிருஷ்ணரின் எல்லா செயல்களிலும் மிக உயர்ந்ததாக இருப்பது கோபியர்களுடன் அவர் நிகழ்த்திய சிருங்கார லீலைகளே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோபியர்களுள் தலை சிறந்தவர்களான ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தில் தோன்றினார். எனவே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பணியை புரிந்து கொண்டு அவரது அடிச்சூடுகளை பின்பற்றுவதற்கு ஸ்ரீ ரூபநாதனர் பட்ட ரகுநாத ஸ்ரீ ஜீயர் கோபால பட்டர், தாசர், ரகுநாத ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளின் அடிச்சூடுகளை ஒருவன் மிகவும் தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகும். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியே எல்லா கோஸ்வாமிகளின் தலைவராக இருந்தார். நம்முடைய செயல்களை வழிநடத்துவதற்காக அவர் உபதேசாமிர்தம் என்னும் இந்த நூலை வழங்கியுள்ளார். நாமும் தூய வைஷ்ணவர்களாகவும் பொருட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு சிஷ்டாங்கம் எனப்படும் 8 ஸ்லோகங்களை விட்டு சென்றாரோ அவ்வாறே ரூப கோஸ்வாமிகள் உபதேசம் சம்ஸ்கிருத்தை தமக்கு அருளியுள்ளார். எல்லா ஆன்மீக செயல்களிலும் ஒருவனது முதல் கடமை மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதாகும். ஒருவன் தனது மனதை புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாவிடில் ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றமடைய இயலாது. இந்த ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் மூழ்கியுள்ளார். வாசியோ. ரூப கோஸ்வாமிகளின் உபதேசங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவன் சத்துவகுணம் எனப்படும் நற்குணத்தின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். வாசியம் பிரபு. கிருஷ்ண உணர்வில் அடையப்படும் முன்னேற்றம் அதை பின்பற்றுபவரின் மனப்பான்மையை பொறுத்ததாகும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பின்பற்றுபவர் பக்குவமடைந்த கோஸ்வாமியாக இருக்க வேண்டும். வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக கோஸ்வாமிகள் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். விருந்தாவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோயிலின் தலைவரும் இந்த பட்டத்தை கொண்டு அறியப்படுகின்றார். இந்த சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர் இருக்க விரும்புவன் கோஸ்வாமியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். கோ என்றால் புலன்கள் என்றும் சுவாமி என்றால் எஜமானர் என்றும் பொருள்படும். ஒருவன் தனது புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தாவிடில் அவன் கோஸ்வாமியாக இயலாது. முதல் கோஸ்வாமியாகிய பின்னர் பகவானின் தூய பக்தனாகி வாழ்வில் மிக உயர்ந்த வெற்றி அடைவதற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியினால் வழங்கப்பட்டு உபதேசாமிர்தம் என்றும் அறியப்படும் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். பக்தி ரசமிர்த சிந்து விதத்தத்துவ மாதவ லலிதா மாதவ முதலிய பல்வேறு நூல்களை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வழங்கியுள்ளார். ஆயினும் உபதேசாமிர்தம் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கான முதல் அறிவுரைகள் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த அறிவுரைகள் ஒருவன் மிகுந்த உறுதியுடன் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது வாழ்க்கை வெற்றி பெறச் செய்வது எளிதாகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ராமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இந்த முன்னுரையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது? பக்தி வேதாந்த சுவாமி. எப்ப கொடுத்திருக்கார்? தொகுத்து கொடுத்திருக்காங்க சுவாமி. எப்ப கொடுத்திருக்காரு? இது தொகுத்து இல்ல, அவர் எழுதியிருக்கார், கைப்பட எழுதியிருக்கார். செப்டம்பர் 20, 1975. 1976. 76, 75. 75 மாதாஜி. 75. எந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க? விஸ்வரூப சமத்துவம் கிருஷ்ண பலராமர் கோயில், ரமண ரேதி, விருந்தாவனம், இந்தியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி பிரபு. நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அந்த விஷயங்கள் தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம்.
அவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட அந்த மோட்ல அவர் வந்திருக்கார். ஸோ எப்படி பக்தர்களுக்கு வந்து பக்தியை செலுத்தணும் பகவானை நோக்கி அப்படின்றத எடுத்துக்காட்டுறதுக்காகவே அவர் வந்திருக்கார். அவருடைய உபதேசங்களை யார் மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் அப்படின்னாக்கா 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அந்த 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு வந்து சிக்ஷா குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிகள். நம்ம போகும்போது போக போக நம்ம படிப்போம் இல்லையா? அது அவருடைய தம்பி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர், இளைய சகோதரர் தான் வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். பகவான் அந்த எக்ஸ்டசி நிலையில இருக்கும்போது, அந்த பரவச நிலையில இருக்கும்போது என்னெல்லாம் செய்யணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதையெல்லாம் தொகுத்து வழங்கியவர். 2 புத்தகங்கள் கொடுத்திருக்கார் ரூப கோஸ்வாமிகள். ஒன்னு உபதேசாமிர்தம், இன்னொன்னு வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இங்க 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி பார்த்திருக்கோம். அவங்க எல்லாம் யாரு? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நேரடி சீடர்கள். நமக்கு வந்து மற்ற நிறைய வேலைகள் இருக்கலாம், 1 மணி நேரம் தான் நம்ம உட்காந்து படிக்க போறோம். ஸோ அதனால உங்களை எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன், ஃபோக்கஸ்டா இருங்க. அந்த 45 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், சரிங்களா? ஸோ இங்க நரோத்தமதாச தாக்கூரர் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி. நம்மளுடைய குரு சீட பரம்பரையில இருக்கார் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரர். ஸோ அவர் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கார். கோஸ்வாமிகள் வழங்கிய இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் எனக்கு எப்ப ஏற்படுகின்றதோ அப்பதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட கிருஷ்ணரோட தெய்வீகமான அன்பு பரிமாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றம் என்பது பௌதீகமா நம்ம நினைக்கிறோமே அந்த மாதிரி கிடையாது. அது வந்து திவ்யமானது. ஜன்ம கர்ம சமய திவ்யம் சொல்றாரு இல்லையா பகவான். அவருடைய பிறப்பும் அவருடைய லீலைகளும் மிகவும் உன்னதமானது, தெய்வீகமானது அப்படின்றாரு. ஸோ எப்ப எனக்கு வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளுடைய இந்த இலக்கியங்களை படிக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்தாலே நான் என்ன பண்ணலாம்? பக்தியில இருந்து முன்னேற முடியும். அவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணிமாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக அன்பு பரிமாற்றங்களை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ இங்க வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண விஞ்ஞானம், இட் இஸ் நாட் ஒரு மாதிரி எமோஷனலா நம்ம கனெக்ட் பண்றது இல்லை. எல்லாத்துக்குமே வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ், சயின்டிபிக் ரேஷனலோட நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து பார்க்குறோம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மனித சமூகத்துக்கு எதை வழங்குவதற்காக கிருஷ்ண விஞ்ஞானம். நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Let it be an interaction class. நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே போவோம் கிளாஸ். சும்மா முன்னாடி படிக்க வேண்டாம். சொல்லுங்க நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்னு சொல்லுங்க. பகவானை பின்பற்றுதல் மாதாஜி. ஆன்மீக ஆன்மீகத்துல கை உயர்த்தி ஒவ்வொருத்தரா நம்ம பண்ணுவோம், சரிங்களா? அது போல நாளையில இருந்து இல்ல, இன்னைக்கு கூட எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா உங்க பேருக்கு முன்னாடி TAM தமிழ், அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேர் இது பண்ணிக்கலாம். முதல்ல நான் மாத்துறேன். நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு நான் மாத்தல இல்லையா? நான் மாத்துறேன். ரீநேம். ஓகே, எஸ். யாரும் சொன்னீங்க ஆன்மீகன்றீங்க, எனக்கு வந்து கிளியரா புரியல. யாரு சொல்றீங்க? நாதா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. சண்முகம் பிரபு சொல்லுங்க. கை உயர்த்திருக்கீங்க, சொல்லுங்க. நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன? வாழ்க்கையோட நோக்கம் வந்து பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் சொன்ன கருத்துக்களை வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு வாழணும், வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஆக்சுவலா நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப குழந்தைங்க வந்து ஆசைப்படலாம், எனக்கு வந்து பீச் எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னுட்டு. ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் இல்லை. நம்ம இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துல வந்து நதியோ அல்லது கடலோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? அவங்களுடைய ஆசையை பூர்த்தி பண்றதுக்காக இந்த வாட்டர் பார்க், தீம் பார்க் எல்லாம் கூட்டிட்டு போறோம். அங்க நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? அந்த வேவ்காகவே தனியா ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். அதுல வந்து எப்படி பீச்ல வேவ்ஸ் வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது போல அவங்க வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? கவனிச்சிருக்கீங்களா? தீம் வாட்டர் பார்க்ல நமக்கு நிறைய அந்த பிளே இதெல்லாம் இருக்கும். அதுல ஒரு செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கடல்ல வேவ்ஸ் வருதோ அது போல அங்க ஒரு வேவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ வேவ்ஸ் வரா மாதிரி அவங்க செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதுல போய் குளிக்கும் போது அப்படியே அந்த வேவ்ஸ்ல அவங்க மிதக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நம்ம இருக்கிற இடத்துல அது இல்லாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? பிள்ளைங்களை கடல் இல்லாத பட்சத்துல அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு, அந்த அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. அப்போ ஃபாதரா அல்ல மதரா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட திருப்தி பண்ணணும்னு தானே நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? குழந்தைங்க ஆசைப்படுறாங்க, அதனால நம்ம பண்ணணும். அது போல பகவான் நமக்காக கொடுத்த ஒரு லெஜிபிளான ஒரு சுதந்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? அதீதமாக உபயோகப்படுத்திட்டோம்.
அவருக்கு நமக்குன்னு கொடுத்த அந்த குறிப்பிட்ட இதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அவரை போலவே நானும் இருக்கணும், அவரை எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அவரை எல்லாரும் பூஷிக்கிறாங்க, அவரை எல்லாரும் பூஜை பண்றாங்க, அவர் தான் ரொம்ப இருக்கிறாரு. ஏன்னா அதுதான் அவருடைய தன்மை இல்லையா? இப்ப பிஎம் வந்து நான் பிரதம மந்திரின்னு சொல்றான்னா அவர் பிஎம், அதனால அவர் பிரதம மந்திரி. நான் போய் சொல்ல முடியுமா நான் பிஎம்னா? என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன உங்களுக்கு எதுனா ஆயிடுதான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது போல பகவானுடைய நேச்சர், பகவானுடைய தன்மை அது. நாம யாரு? நாம அவருக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள், சேவகர்கள். அதனாலதான் நம்ம பார்க்கிறோம் தாசன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பகவானுடைய அடியார்க்கும் 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 அடியேன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான பாவமாக இருக்கட்டும். நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிக இதுல நான் பெருசா சாதிச்சிட்டேன், உடனே நமக்கு ஒரு அகங்காரம். சின்னதா ஏதாவது பக்தியில முன்னேறிட்டு உடனே நான் பெரிய சேவை பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் இல்லையா? ஏன் அது நம்ம இன்னும் நிறைய படிக்க நம்ம பார்ப்போம் விஷயங்கள். சோ பகவானுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக நமக்கு கிடைத்த பிறவிதான் இந்த மானிட பிறவி அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம சாஸ்திரத்துல 84 ஒரு ஜீவாத்மா 84 உயிர்வாழிகளாக, 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளாக அது பிறக்குது. அது மனிதனாகவே மட்டும் 4 லட்சமாக பிறக்குது. நம்ம த்ரூஅவுட் த பகவத்கீதையில அதை பார்த்திருக்கோம், பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதுல நம்ம எந்த பிரிவுல இருக்கோம் தெரியாது. இந்த டைம்ல நமக்கு எத்தனை எத்தனை நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஃபேமிலி கூட இது பண்ணலாம், டெலிவிஷன் பார்க்கலாம், நம்ம வேற ஏதாச்சும் விஷயங்களை பார்க்கலாம், தூங்கலாம், எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் விடுத்து நம்ம ஏன் இப்படி அமைஞ்சு எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம்? அவருடைய அதீதமான கருணை மட்டுமல்லாம நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். சோ நம்ம இப்பதான் சரியான ட்ராக்குக்கு வந்திருக்கோம். அப்ப இதுல இருந்து கொஞ்சம் கூட நழுவ கூடாது. ஏன்னா பகவானை நம்மளால வெல்ல முடியுமோ? பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, நம்ம சக்திகள் எல்லாம் பார்ப்போம் அவரோடது. சோ அவருடைய ஒரு சக்தி தான் இந்த மாயா சக்தி, இல்லாத ஒண்ணை இருக்கிறது மாதிரி காட்டுறது. நம்ம நினைச்சுக்கோ, என்னுடைய 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 பிரபு, என்னோட மாதாஜி ரொம்ப அன்பானவர்கள். ஆனா நம்ம எல்லாருமே அந்த நிலையை கடந்து வந்திருப்போம். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இது கூட பொய் அப்படின்றத உணர்ந்திருப்போம். அதுக்காக நம்ம அதை அப்படி விட்டுற கூடாது சொல்றான். சோ அது இல்லாத ஒண்ணு நம்ம இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறோம். சோ இந்த உலகம் மாயையானது. அவரை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால பகவான் என்ன பண்றாரு, ஓகே சோ இந்த 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 லோகத்தை கொடுத்திருக்காரு, நமக்கு இந்த பூமியை கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நம்மளுடைய அந்த இச்சைகள் பூர்த்தியான உடனே நம்ம மீண்டும் அவரிடத்துல போனோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இச்சைகள் பூர்த்தி ஆகுறது இல்ல. நான் எனக்கு பத்தி சொல்றேன். ஓகே, எனக்கு ஒரு வீடு கட்டணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்துச்சு, ஓகே ஸ்டடீஸ் பண்ணணும், ஹையர் ஸ்டடீஸ் முடிச்ச உடனே பிஹெச்டி பண்ணணும், பிஹெச்டி முடிச்ச உடனே என்னாச்சு, வேலைக்கு போகணும், வேலையில நல்ல சம்பளம் வரணும், நல்ல பொசிஷன், கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும். இப்பவும் நமக்கு ஆசை தீரல. ஓகே, கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், ஃபேமிலி செட்டில் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுடைய ஆசைகள் அடங்காம போயிட்டே இருக்கு. அது பௌதிகமான விஷயம். ஆனா அந்த ஆத்மாவிற்கு உண்டான உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் எதுக்கு இங்க பிறந்தேன், என்ன நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை உணர்ந்து அதை புதுப்பித்துக் கொள்ளணும். அப்படி செய்யும் போது நம்ம அதை எப்படியெல்லாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும்? பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக. அது எப்படி சாத்தியம்? பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அதை உணரும் போது பிரபு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, அவரை தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணி நம்ம இந்த இந்த வாழ்க்கையான, ஏன்னா இந்த உடலை நம்ம எப்பயாவது சொல்ல முடியுமா எப்போ மரணம் வரும்னு சொல்லிட்டு? இல்லை நம்ம நிர்ணயிக்க முடியுமா இவங்க தான் என்னோட பேரண்ட்ஸ்ன்னு? ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா? ஒன்று மட்டும் தான் பண்ண முடியும். என்ன செயல் செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது வேணா நம்ம பண்ணலாம். இப்போ நம்ம டெலிவிஷன் கூட பார்த்துருக்கலாம், ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பக்தி பண்றோம் வரோம். ஸோ 5 விஷயங்களை பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்தோம். 5 விஷயங்களை 4 விஷயங்களை மாற்றவே முடியாது. ஒன்றை மட்டும்தான் மாற்ற முடியும், கர்மா. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை மட்டும்தான் மாற்ற முடியும். ஸோ அந்த செயல் எப்படியாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன, அதை நான் எப்படி புதுப்பித்துக் கொள்வது அப்படின்றத உணர்ந்து கொள்றது. ஸோ இங்க ஸ்ரீல நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றார், எப்ப எனக்கு கோஸ்வாமிகள் வழங்கிய அந்த இலக்கியங்களை புரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் வருதோ அப்பதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியமாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு உண்டான ஒரு உன்னதமான கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க நமக்கு பகவான் நிறைய லீலைகள் பண்ணியிருக்கார். ஏதாவது ஒரு லீலை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஏதாவது ஒரு லீலை சொல்லுங்க. ஓ சூப்பர்பா,
எல்லாரும் அழகா மாத்திட்டீங்களே, எல்லாரும் தமிழ் தமிழ் மாத்திட்டீங்க. ஹரி 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 போல். ரொம்ப ஸ்டுடியஸான குரூப்பா இருக்குப்பா அந்த குரூப். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல ஸ்டார்ட் இன்னைக்கு. ஓகே ஓகே, சொல்லுங்க. ஆஹ் என்ன கேள்வி கேட்டேனா? சாரி. கிருஷ்ண இப்ப நீங்க சொன்னது லீலைகள். கூட கிருஷ்ணரோட லீலை தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண லீலை ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்னலாம் கிருஷ்ண லீலை நமக்கு தெரியும்? அவர் லீலையை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது மாதாஜி. ஆ? தாமோதர பெருமாள் யசோதை அம்மா உரல்ல கட்டி வச்சாங்களே ஓ, கிருஷ்ணர். தாமோதர லீலை. சூப்பர் மாதாஜி. கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி சொல்லுங்க. கோவர்த்தனா லீலை. யாரு கை உயர்த்துறாங்களோ அவங்களுக்கு தான், யாரு கை உயர்த்துறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சான்ஸ். சொல்லுங்க கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்க கையை வச்சாங்க கோவர்த்த தெரியும். மலை சுண்டு ஓ, வெள்ளால கோவர்தன மாதா லீலா இல்லையா? ஓகே ஓகே. உமாபதி மாதாஜி, மாதாஜி பிரபுவா? உமாபதி ஸ்ரீ பிரபுஜி. பிரபுஜி. ஓகே பிரபு, சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு லீலை சொல்லுங்க. மறந்துட்டேன். மறந்துட்டீங்களா? கோவர்த்தன மலை தான் ஞாபகம் வந்தது. அது மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. வேற இப்ப நம்ம அதை தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேற யாராவது? சரி. அங்க 5 தலை நாகத்து மேல தலையில நடனம் ஓ, ஆடுறாரு அந்த கிருஷ்ணர். சூப்பர் சூப்பர். கலிங்க கலிங்க நடனம் பண்றாரு இல்லையா? அவருடைய ஒரு ஒரு லீலையும் வந்து ரொம்ப அற்புதமானது இல்லையா? அதை நம்ம படிக்கும்போது அதை அனுபவிச்சிருக்கோம். பூதனாவரதம். ஓ, சூப்பர். ஃபைனலா அவரோட கோட்டா முடிச்சிட்டாரு. சண்முகம் பிரபு சொல்லுங்க. பூதகியை சாவடிக்கிறாரு மாதாஜி. ஓ, பாஞ்சாலி சூப்பர். நீங்களும் அவங்களும் பாஞ்சாலி ஒரே அம்மையோட சொல்லுங்க. துரியோதன அந்த பாஞ்சாலி அம்மையோட சேலையை உருவும் போது ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. சோ நம்ம பாக்குறோம் அவங்களுடைய கம்சவதம் மாதாஜி, கம்சவதம். கம்சவதம். ஓ, சூப்பர். கம்சவதம். ஓகே. சோ அவருடைய இது இங்க பாருங்க, அவரு நம்மள ஆட்கொண்டாலும் சரி, அது யாரையாவது வதம் பண்ணாலும் சரி, நம்ம யாராவது சொல்லுமா அவன் போய் அவனை கொன்னுட்டான்னு சொன்னா அதை வந்து ஒரு பெருசா நம்ம பேசுவோமா? ஆனா பகவானுடைய அந்த இது பாருங்க, பூத்தனையோட வதம் அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அவங்களுக்கு சரி வதம் பண்ணாரு, ஒரு அரக்கி அந்த அம்மாவை கொன்னுட்டு, ஆனாலும் என்ன பண்ணாரு? அவருக்கு ஒரு தாய் ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்காரு. சோ பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த நிலை என்னன்றது நமக்கு புரியுது. சோ அவருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய லீலைகள் சொல்லலாம். அத்தனை லீலைகள்லயும் மிகவும் சிறந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கோபியர்களுக்கு உண்டான கோபியர்களோடு அவர் நடத்திய லீலைகள். நம்ம உடனே அதை வந்து பௌதிகமான ஒரு விஷயத்தோட நம்ம வந்து அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப அபராதம். ஸோ அதனாலதான் ரொம்ப தெளிவா அங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த லீலையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நாம உயர்ந்து நின்றால் தான் முடியும். இப்ப இதுல நிறைய மாதாஜிஸ் இருக்காங்க, பிரபுஜிஸ் இருக்காங்க. இப்போ வந்து இப்பெல்லாம் ஃபாதர்ஸ் லவ் கூட இப்போ வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க அதை பத்தி கூட நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி டிஃபைன் பண்றாங்க. அதை விட பிரதானமா பார்த்தோன்னா தாய்மை அப்படின்னு சொன்னோன்னா வந்து அது அது ஒரு ஃபீலிங். அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது, அதை உணரதான் முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த தெய்வீகமான லீலைகளை உணர்றது என்றது அந்த நிலைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு தாய்மைன்றது எப்படின்னா, நானும் அதே மாதிரி குழந்தை பெத்தாதான் அந்த குழந்தையோட அந்த உணர்வு என்னன்றது தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது போல இந்த பகவானுடைய அந்த தெய்வீகமான லீலைகளை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட அந்த பௌதிகமான விஷயத்தால முடியாது. ஸோ அதுக்கு அந்த நிலைக்கு நாம உயரணும். அதுக்கு உயரதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்களோட புத்தகங்களை வாசிக்கணும், அவங்களுடைய இலக்கியங்களை, அவங்க நமக்கு கொடுத்த அந்த பொக்கிஷங்களை புரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ கோபியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். அதுல உயர்ந்த பக்தர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபியர்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுலயும் உயர்ந்த பக்தர்கள் யார் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீமதி ராதாராணிமான்னு பார்க்கணும். ஏன் வந்து கோபியர்களை உயர்ந்த பக்தர்கள்னு சொல்றோம்? யாராவது ஏதாவது ஒரு கதை இல்ல ஏன் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? நான் வேணா க்ளூ தரேன் அந்த கதைக்கு. நாரத ரிஷியும் கோபியர்களும். கதை இன்னும் கிளிக் ஆகலையா? சொல்லுங்க பொன்னரசு மாதாஜி. ஹரி 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 போல். கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு துணைவியார் பற்றும் அப்படிதான் நம்ம மாதாஜி, கல்யாணமா எப்படியோ எனக்கு கொஞ்சம் புரியல. இல்ல, நீங்க என்ன லீலை சொல்றீங்கன்னு தெரியல. நாரத ரிஷி ஒரு தடவை அந்த இது நடக்கும் இல்லையா, நாரதருக்கு வந்து தோணிடும். மாதாஜி அந்த காலடி மண்ணு கொடுப்பாங்களே. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த கதையை. கலாராணி மாதாஜி, ரைட்? மாதாஜி கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு நாள் ரொம்ப வயிறு தலைவலி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து அவரு அவங்க மனைவி கிட்ட எல்லாம் கேட்பாங்க காலடி மண்ணு. பட் அவங்க வந்து நானு இல்ல கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ நாரதர் வந்து கேட்பாரு, எப்படி
கோபியர்களோட பக்தி சிறந்தது, அதை விளக்குறதுக்காக கிருஷ்ணர் இத சொல்லுவாரு. அப்போ கோபியர் கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க உடனே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. இவ்வளவுதான் மாதாஜி எனக்கு தெரியும். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். சோ நாரத ரிஷிக்கு எல்லாரும் ஒரு ஒரு விதமா சொல்லுவாங்க. அதோட சாரம் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க சொன்னது போல நாரத ரிஷிக்கு வந்து தோணும் 24 மணி நேரம் நான் நாராயணா நாராயணன் எப்பவும் அவரோட ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கேன் அப்படின்னு தோணும். அப்போ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நமக்கு வந்து சேவை பண்ண என்ன ஆகும்னா திடீர்னு நம்மளே அறியாம ஒரு அகங்காரம் வந்துடும். சோ பகவான் பக்த வச்சனன் அல்லவா, நம்ம சின்னதா தப்பு பண்ணா கூட அதை கரெக்ட் பண்ணி நம்மளை திருப்பி அணைத்துக் கொள்வார். சோ என்ன பண்றாரு, நாரத ரிஷிக்கு வந்து புரிய வைக்கணும், அந்த அந்த சின்ன அகங்காரம் கூட வரக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, நாரதா எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குதுன்னு சொல்றாரு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, என்ன பண்ண உங்களோட தலைவலி போகும், பகவானுக்கே தலைவலியானோன்னு அவர் சொல்றாரு, தூய பக்தர்களுடைய பாத துளி இருக்கு இல்லையா, அது என் தலையில போட்டா போயிடும், உடனே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் மூலக சஞ்சாரியாச்சே, 3 லோகத்துக்கும் போறாரு. சத்தியலோகம் போய் பிரம்மதேவர்கிட்ட சொல்றாரு. அவர் ஆஹா எவ்வளவு பெரிய பாப்பம் வந்துடும், மாதாஜி சொன்னது போல தரல. மகேஷ் லோகம் போறாரு, அங்கேயும் யாரும் தரல. எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு டயர்டா வந்துடுறாரு. கிருஷ்ணா என்ன மன்னிச்சுடுங்க, உங்களுடைய தலைவலி என்னால போக்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டேன் யாருமே கொடுக்கலன்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீ கோலோகம் போனியோ விருந்தாவனம் போனியோ அப்படின்னா, இல்ல நீ அங்க ஒரு தடவை போய் பாருன்னு. அவ்வளவுதான். நாரத ரிஷியை பார்த்த உடனே எல்லா கோபியர்களும் வந்து அப்படியே முச்சுக்கிறாங்க நாரத ரிஷியை. எப்படி ஒரு தின்பண்டம் வச்சோன்னா அது எப்படி எல்லா ஈக்கள் எல்லாம் வந்துடும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார். ஏன்னா அவர் தெரியும் அவர் மூலக சஞ்சாரி, துவாரகால இருந்து டைரக்டா வராருன்னு. உடனே எல்லாரும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவர் கேக்குறாங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்றார், எல்லாருக்கும் சொல்றேன் கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்துங்கோ, எனக்கு என்ன பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பயங்கரமா தலைவலிக்குது. தலைவலியா, என்ன பண்றது, அவருக்கு என்ன பண்ணலாம், பாத துளி கேட்கிறாருன்னு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, குதிச்சு குதிச்சு மூட்டை நிறைய கொண்டு வந்து வச்சிடறாங்க மண்ணு. அப்ப அவர் கேக்குறாரு, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா, எவ்வளவு பெரிய பாவம் தெரியுமா அது அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அவருங்க என்ன சொல்றாங்க, பகவானுடைய தலைவலி போறதுக்காக எனக்கு பாபம் வந்து சேர்ந்தாலும் ஐ டோன்ட் கேர், எனக்கு அது அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, அவருடைய தலைவலி போகுதா அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அவங்க. அப்போதான் ராரதேஷிக்கு புரியுது, நம்ம என்ன நினைச்சோம், நான் தான் எப்பவுமே பகவான சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு, அது எல்லாம் பாவம். சோ அவங்க கோபியர்கள் ஏன் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள்னா, அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட கடமையில இருந்து அவங்க டீவியேட் பண்ணல. நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கோம். மேக்சிமம் கிரகஸ்தர்களாக இருக்கும், ஒரு அப்பாவா இருக்கலாம், அம்மாவாக இருக்கலாம், ஃபேமிலியில ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கும். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்ய வேண்டும். சோ நம்மை சார்ந்தவர்களையும் கிருஷ்ண உணர்வோடு கொண்டு வர வேண்டும். கோபியர்கள்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம எங்க அவர் எங்க இருக்காரோ அங்க இது பண்ணணும், அந்த பாவம் இருந்தது அவங்களுக்கு. ஆனாலும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், ஒரு ஒரு தடவையும் அவங்க இந்த வெண்ணெய் எடுக்கும்போது நினைச்சுக்குவாங்களாம், இது வந்து என்னோட கிருஷ்ணனுக்காக, ஃபர்ஸ்ட் வருது இல்லையா, ஃப்ரெஷ்ஷா வருது இல்லையா, இது என்னோட கிருஷ்ணனுக்காக அப்படின்ட்டு கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிருவாங்க யாருக்கும் சொல்லாம. பகவான் தான் கஷேத்திரஜனாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரே, பரமாத்மாவாக சர்வசாட்சியாக இருக்கார். நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்றது அவருக்கு தெரியும் இல்லையா. அப்போ என்னுடைய பக்தை கோபி என்ன பண்றா, ஏன் கிருஷ்ணனுக்காகன்னு சொல்லி மறைச்சு வைக்கிறார். மறைச்சு வச்சாலும் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா, எனக்காக தானே வச்சிருக்கா, அப்போ நான் அதை எடுத்துக்கலன்னா அவளுக்கு கஷ்டமாயிடும். அதனால என்ன பண்றார், கல்வன் அப்படின்ற பேர் அவருக்கு வந்தாலுமே என்ன பண்றாரு, கல்வன் அப்படின்ற பேர் வந்தாலுமே பரவாயில்லன்னு என்ன பண்றாரு அவரு, ஒரு ஒரு கோபி கிட்டே போய் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த வெண்ணையை திருடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த உயர்ந்த நிலை எதற்காக கோபியர்களை வந்து நம்ம உயர்ந்த நிலையில வச்சு பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு. விஷ்ணு பிரபு நீங்க வெளியில இருக்கீங்க போல இருக்கு, நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க, மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஓகே, மாதாஜி என்ன திருப்பி இது பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ இங்க எதற்காக நம்ம பார்க்கணும், அந்த கோபியர்கள்லயும் வந்து உயர்ந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவுக்கு சேவை பண்றதுக்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட சகிகள், நீங்க வந்து எத்தனை பேர் மாயாப்பூர் போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல, மாயாப்பூரோட அந்த டெம்பிள் இது பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான சகிகள் இருப்பாங்க. சக்கான்னா என்னது, நண்பன் அப்படின்னு, அவங்களுக்கு உதவுறது இல்லையா. சோ இந்த அஷ்ட சகிகளும் 8 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சேவை செய்வார்கள். அவங்களுக்கு சேவை செய்யறவங்க மஞ்சரிகள், 8 மஞ்சரிகள் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். சோ மஞ்சரி தான் வந்து என்ன பண்றாங்க,
ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளாக வந்து நமக்கு இந்த இலக்கியங்களை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட அந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதனால அவருடைய மன உந்துதல், அவருடைய ஆசையை என்னன்றதை புரிந்து கொண்டதுனால 6 கோஸ்வாமிகளும் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினார்கள். இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? ஒரு வார்த்தைகள்லையும் வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை பொதித்து கொடுத்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நாமளும் வந்து தான் தோன்றித்தனமாக செய்யக்கூடாது. நம்மளும் ரெகுலரைஸ்டு லைஃபா இருக்கணும். ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றோம் அப்படின்னா மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்? நம்ம இந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோம். பக்திக்கு வந்து நம்ம வந்து நவவித பக்தி தொண்டு நம்மளால பண்ண முடியும். பகவானுடைய நாமத்தை நம்மளால ஜபிக்க முடியும். ஸோ ஆனா அது வந்து மற்ற இதுல சாத்தியம் இல்லை. அதனாலதான் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதுலயும் மற்ற ஆல் பிசிக்கல் சேலஞ்சஸ்லாம் இல்லாம பிறக்கிறது ரொம்ப உத்தமம். ஏன்னா நம்ம முழுசா ஃபோக்கஸ்டா பண்ண முடியும். காலையில நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த 1.5 மணி நேரம்னா 1.5 மணி நேரம் நம்மளால மனதை குவித்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஆனா இது மத்த ஜீவராசிகள்ல சாத்தியப்படாது. அதனாலதான் மனித பிறவி. அதுலயும் உயர்ந்தது எப்ப நாம வந்து பகவானுடைய கருணையும் நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மம் பலன் இருந்தாதான் பக்தர்கள் சங்கத்துல வந்து நம்ம பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதனால இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணி, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணி 6 கோஸ்வாமிகளும் வந்து என்ன பண்றாங்க? நமக்கு வந்து ஒரு பக்தியில எப்படி ஸ்ரத்தையா இருக்கணும்ன்றதை எடுத்து காட்டுகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 6 பேர் இருந்தாலுமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு இட்ட கட்டளை என்ன அப்படின்னாக்கா, என்னென்ன லீலைகள்லாம் நடந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ பிருந்தாவனம் சென்று அதையெல்லாம் புனரமைக்கணும். அந்த லீலைகள் நடந்த இடத்தெல்லாம் அவங்க புதுப்பிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணணும்? அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு செய்யணும், சாஸ்திரங்களை எழுதணும். இந்த 3 விஷயங்களை 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் கொடுத்திருக்காரு. என்னென்ன 3 விஷயங்கள்? இருக்கீங்களா லைன்ல? இருக்கோம் மாதாஜி. சொல்லுங்க, என்னென்ன 3 விஷயங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க, எத்தனை பேருக்கு எங்க குரூப்ல? 14 பேரு. அடிக்கடி அங்கங்க போறது. அதுக்குதான் நாங்கெல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது வீடியோ ஆன் பண்ணி அப்படி டீச்சரோ ஸ்டூடெண்ட், ஏன்னா பிசிக்கலா தான் நம்ம இல்லையே, அட்லீஸ்ட் இந்த விர்ச்சுவல் இதுல அதை பண்ணுவோன்ட்டு. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள், இந்த 1 மணி நேரம் உங்களோட மத்ததெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு 45 மினிட்ஸ் இருந்தா கூட போறோம், கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையா பார்க்கலாம். ஓகே, என்னென்ன 3 விஷயங்கள் வேற யாருக்கு தெரியும்? பிருந்தாவனத்துல போய் கோவில்கள் எல்லாம் சரி பண்ணுறது. எஸ். இன்னொன்று வந்து அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு. எஸ். 3வது சாஸ்திரங்களை வழங்குறது. அதனாலதான் நமக்கு வந்து பக்தி எப்படி பண்ணணும்? பக்தி ரசாமிரத சிந்து பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இட் இஸ் அ லா புக் ஆஃப் இஸ்கான். எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணும், எது சரி எது தப்பு, இப்படி எப்படி நமக்கு இருக்கு இல்லையா, சட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அப்பதான் நம்ம பிரஜையாவே இருக்க முடியும். நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட்டை நம்ம அனுபவிப்போம் இல்லையா? அது போல இஸ்கானோட லா புக் என்ன அப்படின்னாக்கா, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், பக்தி ரசாமிரத சிந்து. அதை தான் நம்ம வந்து கடைசியா. மாதாஜி, உபதேசாமிரதம் நீங்க போடலையா மாதாஜி? மாதாஜி, உங்களுக்கு நான் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவ கொடுத்தேன், உபதேசாமிரதம் கொடுக்கலையா? இதுதான் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் குரூப்ல உபதேசாமிரதம் கொடுக்குறேன், இப்பதான் நான் பாக்குறேன். ஓகே, இந்த புத்தகம் தான் நம்ம எடுக்கணும். யோசிச்சது என்ன, அட்டைப்படம் வேற மாதிரி இருக்கேன்ட்டு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா நாளைக்கு நான் வந்து அதை ஷேர் பண்றேன் குரூப்ல, எல்லாரும் வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப கம்மியான காசு தான் இருக்கும். நீங்க எங்கன்னா நியர்பை டெம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வாங்குங்க. இல்லாத பட்சத்துல நம்ம டெம்பிள்ல இருந்தே கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதிரி. ஸோ நம்ம இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஆக்சுவலா நமக்கு நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும். பக்தி ரசாமிரத சிந்துனா டிவோஷனை பத்தி சொல்றது இல்லையா, நமக்கு வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேசாமிரதம் வேணும். உபதேசாமிரதம் இப்ப ஷேர் பண்ணிருக்கேன், உபதேசாமிரதம் தான் இருக்கு. அது டைட்டில் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு உள்ளர புத்தகம் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு டைரக்டா சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்றேன். இது வந்து ஒரு பேஜையும் எடுத்து பிபிடில பேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து புத்தகமே டைரக்டா ஷேர் பண்றேன். இட் வில் பி ஈஸி மத்தாஜி. நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த இது பார்க்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து முன்னுரையில அதுவும் பாதி தான் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் பேசலாம், நிறைய இது பண்ணிட்டே போகலாம். நாளைக்கு நீங்க எல்லாரும் என்ன படிச்சுட்டு வர போறீங்கன்னா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிகளோட பெயர். சரியா? நான் முடிஞ்சா நான் இப்பவே ஷேர் பண்றேன் குரூப்ல.
அது முன்னுரை இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, இல்லைனாலும் நீங்க நெட்ல வந்து சர்ச் பண்ணலாம். 6 கோஸ்வாமிகள் யார் யாரு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிகள், ஸ்ரீல ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமிகள், கோபால பட்டர், ரகுநாத தாசர், இந்த மாதிரி 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. நீங்க நாளைக்கு சொல்றீங்க. அது மட்டும் இல்லாம இத்தனை பேருக்கு வந்து எதற்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமிகள் தலைவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, இவங்களை எல்லாரையும் லீட் பண்றாரு. நம்ம இன்னும் ரூப கோஸ்வாமிகள், சனாதன கோஸ்வாமிகளோட வரலாறு எல்லாம் பார்ப்போம், வாழ்க்கை இதெல்லாம். அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 13 மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பவே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக. ஸோ அவங்களுக்கு 13 மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அவங்க நல்ல உயர்ந்த, அந்த சமயத்திலே வந்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன்ல இருந்திருக்காங்க. நிறைய வரி வசூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு பௌதிகமாக ஒரு நல்ல உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலுமே கூட அதையெல்லாம் சட்டுன்னு உதறி தள்ளிட்டு என்ன பண்றாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே சாஷ்டாங்கமா அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க. போதும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாத சுவடுகளை அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதனால எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரூபானுகாக்கள் அப்படின்னாக்கா ரூப கோஸ்வாமிகளை ஃபாலோ பண்றவங்கள ரூபானுகாக்கள். நம்ம எல்லாம் பிரபுபாதானுக்கள் தான், நம்ம எல்லாம் பிரபுபாதரை ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா பிரபுபாதரே நமக்கு சொல்லியிருக்கார், ஏன்னா அவரே வந்து ரூப கோஸ்வாமிகளுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்றார். அதனால நம்ம எல்லாம் யாரு ரூபானுகாக்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, கோஸ்வாமிகள்னா என்ன? கோ அப்படின்னாக்கா பசுன்றதும் ஒரு இது இருக்கு, கோன்றது புலன்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள் கோஸ்வாமிகள். அதனாலதான் 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு. ஷட் கோஸ்வாமிகள், ஷட்னா 6, ஷட் கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ புலன்களை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா அப்ப நான் யாரு? கோதாசன். அந்த புலன்களுக்கு நான் தாசனாகி விட்டேன். தாசன், அடிமையாகி விட்டேன். இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா சேவகன் கூட சொல்ல முடியாது, அடிமை. நாம யாரு? நாம பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்றத தெளிவா நம்ம வந்து மைண்ட்ல ஏற்றி கொள்ள வேண்டும். நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்க அந்த பௌதிகமானதுல நான் பெரிய ஆளு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவர் முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்க முடியுமா? சோ உடனே அடிமைப்பட்டவர்களானா திருப்பி அந்த பௌதிகமான விஷயத்துல வேண்டாம். அவருக்கு அன்பால நாம, பகவான் அதை விட நம்மளை விட உயர்ந்தவர். நமக்கு வந்து அவர் முக்தி கூட கொடுத்துவார், ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்போ அவர் பக்தி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அடிமைப்பட்டவர் ஆயிடுவார் பகவான். ஆழ்வார்களோட கதைகள்லாம் பார்க்குறோம்ல, உன்னோட பாய் படுக்கை இது என்னது பாம்பு படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு வானோன்னா உடனே அவர் எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடி போறாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அதனால பகவான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பக்தவச்சலன். ஸோ அதனால பக்தர்களுக்கு பக்தி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப அரிது. பக்தி என்பது வந்து அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணதான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பிரபுபாதருடைய வழிகாட்டுதலின் மூலமாக. சரியா? ஸோ முன்னுரையில இன்னும் பாதி ஒரு 1.5 பேஜ் இருக்கு, ஒரு பேஜ் இருக்கு. நாளைக்கு நம்ம திருப்பி அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर नंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. நம்ம ஷார்ப்பா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் 1 hourனா 1 hour தான். 9 o'clock to 10 o'clock. ஓகே, 10 o'clock ஷார்ப்பா நம்ம வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? ஏதாவது இப்ப இந்த பேஸ்ல போனா ஓகே இல்லையா? ஓகே தானே? சின்ன ஒரு இதுங்க, ஒரு புக் ஒன்று இருக்கு, உலோகபத்தி காண்டம் சொல்லிட்டு பிரபஞ்ச உற்பத்தின்னு ஒரு புக் இருக்குங்க மாதாஜி என்கிட்ட. அந்த புக்ல வந்து ஒவ்வொரு காண்டம் போட்டிருக்காங்க. தேவ உற்பத்தி காண்டம், அது எந்த மாதிரி, அது பாகவதமா புக்? அந்த புக் வந்து பாகவதங்களா? கரெக்டா தெரியல. 18 புராணங்கள் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். 18 புராணங்கள் இருக்கு. அந்த 18 புராணங்கள் பாத்தீங்கன்னா 6 புராணம், 3 குணங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல புராணங்கள் இருக்கு. நமக்கு எல்லாம் ஒரு சாரத்தை நம்ம சொல்லுது. நம்ம எல்லாம் எதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணமும் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த இருக்கிற குணத்துல அது கொஞ்சம் உயர்ந்தது. ஆனா நம்மளுடைய எய்ம் என்னவாக இருக்கணும்? அதை விட மேல போகணும். எல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி ஈக்குவல், அதாவது என்னது, நியூட்ரலா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். அதை விட உயர்ந்த குணம் பார்க்கலாம். பூத்தனாக்கும் பகவான் வந்து மோட்சம் கொடுக்கிறார், அதே சமயத்துல பக்தனுக்கும் அதை கொடுக்கிறார். அப்ப அவர் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி நியூட்ரலா இருக்கார், அவரே நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் நிலைக்கு போனோம்னா அப்ப நம்ம என்ன அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போனோம் இல்லையா? அதுக்கு போறதுக்கு நான் ரெடி பண்றது இந்த கிரவுண்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம்னு பார்க்கும்.
சோ நமக்கு எத்தனையோ புராணங்கள் இருக்கு. நமக்கு புரோபாதர் குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை ஃபாலோ பண்றோம். சோ அவர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு? பகவத்கீதை படிங்கோ, பாகவதம் படிங்க. இதை நான் புரிஞ்சுக்கவே என்னால முடியலையே. அவருடைய ஒரு பர்பட் எடுத்து நம்ம இப்ப என்ன வெறும் முன்னுரை தானே, அவர் எழுதினது தானே பார்த்தோம். எத்தனை விஷயங்கள் இது இன்னும் போகும். 2 மணி நேரம் நம்ம அதை பத்தி நம்ம பேசணும்னா நிறைய பேசலாம். ஆனா நீங்க இந்த ப்ரீபக்தி சாஸ்திரி, நீங்க இப்ப இருக்குது ப்ரீபக்தி சாஸ்திரி. சோ நம்ம ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஜஸ்ட் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதுனால இவ்வளவு கொஞ்சம் நம்ம இதா படிக்கிறோம். ஸோ இதே மாதிரி இருக்காது. உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடு போதுமா? ஏதாவது என்ன கரெக்ட் பண்ணணும்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. எல்லாம் தெளிவா புரியுது. நல்லா இருக்கு கிளாஸ், இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு, திருப்தியா இருக்குது இன்னைக்கு எனக்கு உண்மையாவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது? பெண்ணரசி மாதாஜி மெயினா. மாதாஜி ஓகேவா மாதாஜி? இந்த பேசு போயிட்டாங்க இல்லையா அவங்க? பெண்ணரசி மாதாஜி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் யாராவது ஒருத்தர் சொன்னா அவங்கதான் பேசணும், மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கணும். நம்ம எல்லாருமே இப்பதான் நம்மளுடைய வேற மாதிரியான லெவல்ல இருந்துட்டு வைஷ்ணவ இட்டிகேட்ஸ்குள்ள வரோம். அதனால ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துணும். நம்ம ஒருத்தவங்க பேசுனாங்கன்னா அடுத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கவங்கள. சொல்லுங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, கரெக்டா இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு சொல்லுங்க. பிரபஞ்ச உற்பத்தி மாதாஜி, அது கிருஷ்ணனுடைய படைப்புகள் தான் மாதாஜி அதுல போட்டிருக்காங்க. உலக திவ்ய பிரபந்த உற்பத்தின்னு போட்டிருக்காங்க மாதாஜி அந்த புக். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆனா மாதாஜி கேட்டது அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தமா இருக்கே, அதனால பாகவதமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அது பாகவதம் கிடையாது, அது வேற. அதுக்குதான் நான் பாகவதம் தனியா இருக்கு மாதாஜி. இது அதுதான் பக்தி ரசாமிர்தம் 2018 வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது பிரபஞ்ச உற்பத்தின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தோட சாமிகளோட உற்பத்தி எப்படி இருக்கு, மக்களோட உற்பத்தி இருக்குது, ஒவ்வொரு மதத்தை பத்தி போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. இது நான் படிக்கல, அதான் எனக்கு தெரியல. காண்டம் ஒவ்வொரு காண்டம் போட்டிருக்காங்க. அது நம்ம மத்த விஷயங்களை படிக்கலாம். இப்போதைக்கு நமக்கு கொடுத்த இந்த நமக்கு டைம் இருந்ததுன்னா இதை நம்ம தெளிவு பண்ணிட்டு அப்பதான் நமக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். So let us follow in that மாதாஜி. அதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் அதை எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி உள்வாங்கிக்கிறோம். இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும். இல்ல திடீர்னு வேற எதுனா அவங்களோட ட்ராக்கே வேற மாதிரி மாறி போயிடும். அதனாலதான் பிரபுபாதருடைய அந்த ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதலின் கீழே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போறோம். அப்படின்னு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற மார்க்கத்துல போய் அவங்களோட திருப்பி நம்ம ட்ரை பண்றதே கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுல நம்ம பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்ததுக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? மன்னிக்கணும், 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நான் வைண்ட் அப் பண்றேன். அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, உங்களுக்கு அக்சஸ் இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இல்லைன்னா அப்டேட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, கிளாஸ் இருக்கும் போதே உங்களோட இதெல்லாம் முடிச்சிருங்க. அதுக்கு தனியா நீங்க டைம் இது பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு பிரபு, சீதா பாலாஜி மாதாஜி உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் அனுப்பிட்டாங்களா? ஓகே, அப்டேட் பண்ணிடுங்க. L1க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஷீ இஸ் குட். ஐ திங்க் அவங்க நமக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எல்லா பக்தர்களுக்கும் பணிவான நமஸ்காரம். நாளைக்கு மீண்டும் 8 மணிக்கு சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி நீங்க தான் வைண்ட் அப் பண்ணணும். எண்ட் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்றேன். உபதேச ரம்சமிர்தம் அதுல கோசாமிகள் பேர் இல்ல சாமி மாதாஜி. பக்தி ரசாமிர்தம் தான் மாதாஜி இருக்கு. நீங்க ஆனா வாசிச்சது உபதேசாமிர்தம் தான், பக்தி ரசாமிர்தம் இல்ல. ஆமா மாதாஜி, நீங்க வாசிச்சது உபதேசாமிர்தம் தான். நீங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த 6 கோசாமிகளோட பேரை வாசிச்சீங்க. நான் லைன் பை லைன் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, நீங்க வாசிச்சீங்க. அதுல இருக்கு மாதாஜி. இந்த பக்தி ரசாமிர்தத்துல இருக்கு மாதாஜி. எல்லாத்துலயுமே இருக்கும், ஏன்னா அவங்க தானே அதுல வராங்க த்ரூ அவுட். அதனால ஓகே மாதாஜி வைண்ட் அப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ணுங்க மாதாஜி. எல்லாத்துக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கொடுத்துருவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.